ఓం ఓం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ వికే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్. వాసుదేవ్. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? వాసుదేవ్ అండి. చదువుతారా? Case number 134. A lady aged about 48 years came to her dispensary with the following complaints. She could not sleep. She was suffering with insomnia since 20 years. She takes tranquilizers every night for sleep. In childhood, she always used to get nightmares. Due to this, she was always afraid of getting into sleep. Afterward, she used to sleep when she was in Holland, but it was also not a deep sleep. But now, since 20 years, she could not get sleep at all without the tranquilizer. Due to this, she feels often tired, drowsy, weak in memory, weak in eyesight, difficulty in household work. She was a very timid child. Her father was a very hard and authoritative person. She likes her father, but she was very much afraid of him. Her mother told her that her father used to abuse her sexually when she was a child. Her father was still alive and healthy. Her mother died 20 years ago due to heart attack. She had a very old dog. The dog used to ask her to be taken for a walk into the garden every night, and many years she used to go for a walk for many years Many hours. during night, many hours during night, and since after that her problem of insomnia appeared. She was born with an angioma, a soft spongy outgrowth of big size on the left scapula and axilla. It was operated at the age of 11, and it left a big scar. At the age of 20, she underwent appendectomy. 4 years ago, she was operated for papilloma on the nipple of the left breast. She attained menarche at the age of 11. She used to have a little pain. It was regular. She had menopause 2 years ago. The gynecologist gave her hormones, and due to this, she got artificial menstruation. She was married at 19 and had one child. She had totally 4 pregnancies. 3 of them were terminated because she felt she could not have more children because she was very tired. She adopted a female child which was brought up with her daughter. She took the pill in the beginning, but she got severe pain in the back and stopped. Later, she got a spiral and it was a big in size. She fainted. Then it was replaced with a smaller one, which she had for many years. She had many problems with her adopted daughter for many years, as many as 20. She was afraid of going out of house because she used to get sensation of falling. She could not go into the shops. Now it was not there. She had no problems with her husband and they were in good harmony since they were married. She had sexual relationship
with two boyfriends before marriage. Generally, she was cheerful, but sometimes she was depressed because she could not sleep. She liked sexual life, but she had no satisfaction. She could always stay without it for some time. She had a good appetite, and she was saying that it was too much. Her memory was very poor since she had sleeplessness and since she was using tranquilizer. She struggles much to recollect. She feels good in rainy and cold climate. Also, she likes warm climate when it was windy. Often she gets gushes of heat and transpiration, which was more on face, palms, axilla. She always had this. It was ameliorated since she started to take hormones. She had a regular stool. When she was in Holland, she got worms in stool. This was time when she started to get into insomnia. On 15 September 95, Dr. E. Anantakrishna prescribed Naxomica 201 dose. On 15th October, he prescribed Cocculus indicus 201 dose. After 1 month, he prescribed China 201 dose. On 15th December, he prescribed Cocculus indicus 201 dose. After 1 month, he prescribed China 201 dose. On 15th February 96, he prescribed Cocculus indicus 201 dose. After 1 month, he prescribed China 201 dose. On 15th April, he prescribed Cocculus indicus 201 dose. After 1 month, he prescribed China 201 dose. వాసుదేవ్ అండి. చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఈమె 20 years నుంచి స్లీప్ లేదంటున్నారు. షీ కుడ్ నాట్ స్లీప్. షీ వాస్ సఫరింగ్ విత్ ఇన్సోమినియా సిన్స్ 20 years. And she takes tranquilizers every night for sleep. So tranquilizers అనేది every night 20 years నుంచి వాడుతున్నారు. In childhood she always used to get nightmares. So దీని గురించి డ్యూ టు దిస్ షీ వాజ్ ఆల్వేస్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు స్లీప్. సో ఫస్ట్ నేను అనుకోవడం అంటే ఫస్ట్ చాలా ట్రాంక్లైజర్స్ ఫస్ట్ 20 years నుంచి వాడుతున్నారు. దాని గురించి మాస్టర్ గారు నక్సోమికా 200 ఇచ్చారేమో అని దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ అదండి. తర్వాత కాక్లస్ ఇండికస్ 200 కూడా ఇచ్చారు. సో ఈ నర్వస్ వీక్నెస్, స్లీప్, నైట్ స్లీప్ పట్టకపోవడం గురించి నాకు కాక్లస్ 200 ఇచ్చారేమో అని అనుకుంటున్నారండి. దాని తర్వాత ఈమె 10th point లో she was married at 19 and had a one child. She had totally 4 pregnancies. 3 of them were terminated. అప్పటి నుంచి బాగా టైర్డ్ అయిపోయింది, చాలా వీక్ గా ఉంది. దాని గురించి కూడా కాక్లెస్ ఇచ్చిన తర్వాత చైనా 200 ఇస్తూ వచ్చారు. అలాగా 3 times చేశారు. సో ఇదండి నేను అర్థం చేసుకో. వాసుదేవ్ అండి. కృష్ణవేణి. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో ఆవిడ వాడిన ఇంగ్లీష్ మందులకి విరుగుడిగా మేషర్ నక్సోమికా 200తో స్టార్ట్ చేశారండి. ఆ తర్వాత ఆవిడకి ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లం అన్ని కూడా నిద్రలోనే, నిద్ర లేకపోవటం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే విపరీతమైన నీరసం కూడా ఉంది. హెవీ నెంబర్ ఆఫ్ డెలివరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అందుకే మేషారు కాక్లస్ ఇండికస్ చైనాను మార్చి ఇచ్చి ఆ కేసును క్రియేట్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. మాట కట్ట. మేడం, ఈ కేసులో మొట్టమొదట అలోపతిక్ మెడికేషన్ ఎక్కువ జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు నక్సోమికా స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత ఎక్కువగా స్లీప్లెస్ నైట్స్, నర్వస్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్లా బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి కాక్లస్ ఇండికస్ తో తర్వాత ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ డెలివరీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, దానిలో ఎక్కువ బ్లీడింగ్ జరుగుతుంది, వీక్నెస్. దాని మూలంగా చైనా కాక్లస్ ఇండికా చైనా ఆల్టర్నేట్ చేస్తూ ఆ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ కేసు క్లోజ్ చేశారు. వాసుదేవ. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ.
నాది కూడా అదే పాయింట్స్. అంటే ఇక్కడ చిన్న మార్పు ఏంటంటే నక్స్వామిక అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ లో చెప్పారు చూడండి, ఆ ట్రాంక్యులైజర్స్ వాడటం. అంటే ఆల్మోస్ట్ 20 years నుంచి రోజు వేసుకుంటున్నారు అని చెప్పారు. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నక్స్వామికకి సంబంధించింది, ఈ 2 years క్రితం ఆవిడకి మెనోపాజ్ వస్తే హార్మోన్ టాబ్లెట్స్ అవి వాడి ఆర్టిఫిషియల్ మెన్సెస్ తెప్పించుకుంటున్నారు కదా, అది కూడా ఒక రీజన్. అందుకనే వేసుంటారు నక్స్వామిక. అందుకనే ఆయన ఆ బేసిస్ మీద వేశారు కాబట్టి ఒక్క డోసే వేశారు, ఇంకా మళ్ళీ రిపీట్ చేయలేదు దాన్ని. తర్వాత కాక్యులస్ ఇండికస్ ఏంటంటే మెయిన్ కాక్యులస్ ఇండికస్ వాడికి నిద్ర పట్టక కాదు, నిద్ర చాలక. వాడికి ఏమైంది అక్కడ, కుడ్ నాట్ స్లీప్. ఆ ఇన్సామ్నియా అనేది ఎలా వచ్చింది, ఆ కుక్కని తిప్పడం దానికి అలవాటు పడిపోయి లాస్ట్ కి అది నిద్ర అనేది పట్టకుండా పోయింది. లాస్ట్ కి నిద్ర చాలకపోవడం వైపులోకి వెళ్ళిపోయింది. అది అదొకటి. దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ స్లీప్లెస్నెస్ వల్ల మెమరీ తగ్గడం, దానివల్ల ఆ రీలింగ్ సెన్సేషన్ కూడా దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా ఇన్సఫిషియెంట్ స్లీప్ వల్ల. అది 12th పాయింట్ లో చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే ఈ ఇన్సామ్నియా గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. లాస్ట్ కి ఆవిడకి ఎలా అయిపోయింది, నిద్ర పట్టదేమో అన్న దాంతో ఆ భయంతో నిద్ర పట్టకపోవడం అయిపోతుంది ఆవిడకి. సో ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ టైర్డ్, డ్రౌజీ, వీక్ ఇన్ మెమరీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి. అందుకని కాకులస్ వేశారు, 200 వేశారు. వేసి చైనా ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు దాని తాలూకు వీక్నెస్ వలన దాన్ని పోవడం కోసం అన్నట్టుగా వేశారేమో అనుకుంటున్నాను నేను. అంతకు మించి మరి నాకైతే రీజన్ చైనాకి ఏమీ కనిపించలేదు. మరి వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి, అందరు చెప్పిన పాయింట్ వాసుదేవ్. రాజశేఖర్. వాసుదేవ్ అండి, ఇక్కడ మనకి కాక్యులస్ ఇండికస్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అందుకనే అదే మీరు చెప్పినట్టుగా డ్రౌజీనెస్, వీక్నెస్ ఇన్ మెమరీ, హాఫ్ అండ్ టైర్డ్, ఇవన్నీ కాక్యులస్ ఇండికస్ సిమ్టమ్సే కదా. అవి ఉండడం వల్లే అక్కడ కాక్యులస్ మనకి ఇచ్చారన్నమాట పేషెంట్. అది నాకు అర్థమైంది. వాసుదేవ్. కాకులస్ అందుకనే చూడు వాళ్ళు చెప్తారు కదా, కాకులస్ లో చెప్తారు మదర్, నర్సింగ్ మదర్ అవునండి. కొన్నాళ్ళ పాటు ఫీడ్ చేయడం, దానివల్ల నిద్ర లేకపోవడం కూడా అది అలవాటు అయిపోతుంది, ఒక హ్యాబిట్ లాగా అయిపోయి నిద్ర పట్టలేదు. హ్యాబిచ్యుయేట్ అయిపోతుంది. హ్యాబిట్యూట్ అయిపోతుంది. ఈ కుక్కని తిప్పడం దాంతో హ్యాబిట్యూట్ అయిపోయి ఆ అమ్మాయి అదే లాస్ట్ కి అలాగైపోయి లాస్ట్ కి అది అది నిద్ర కూడా ఆ, ఆవిడకి అదే అక్కడ నర్సింగ్ అనమాట. అదే నర్సింగ్ అదే. అంటే మనమైతే ఏం వేస్తాం అసలు, నిజంగా ఒకసారి ఈయన వేసిన మందులు చూస్తే అమ్మో మనమైతే ఖచ్చితంగా ఇంకో డ్రగ్ వేసేసే వాళ్ళం కదా అనిపిస్తుంది అవునండి. చూసే విధానం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ కేసు ప్రిపేర్ అయ్యారా అందరూ? నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్దామా? నెక్స్ట్ కేసు చెప్పనా? ప్రిపేర్ అవ్వలేదండి. వేణుగోపాల్ గారు ఫస్ట్ బెంచ్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మీరు. అవును మేడం. అవును మేడం అంట. ఏంటంటే ఒక కేసు చెప్తాను. అంటే మనము కేస్ షీట్ రాయడానికి బిట్వీన్ ద లైన్స్ చూసుకుని ఉండకపోతే మిస్ అయిపోతాం అంటానికి నిదర్శనం అనమాట ఒక కేసు. ఒక పెట్రోల్ బంక్ లో ఒక అతను పెట్రోల్ కొడుతూ ఉంటాడు, దాంట్లో పనిచేస్తున్నాడు, పెట్రోల్ బాయ్ అంటారా సంథింగ్ అలా. అతని భార్యను తీసుకొచ్చారు మందుకి నా దగ్గరికి. ఏమిటి కంప్లైంట్ అంటే ఆస్మాటిక్, తను బాగా ఊరినే ఆయాసం వచ్చేస్తూ ఉంటుందని చెప్పారు. సరే ఆవిడ సైలెంట్ గా ఉన్నది. ఆవిడ నా దగ్గరికి వచ్చి ఆవిడ ఏం సిమ్టమ్స్ పెద్దగా చెప్పలేదు, ఆస్మాకి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ కొన్ని చెప్పారు. సరే మానసిక లక్షణాల దాకా వెళ్ళేటప్పటికి ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే అతను చెప్పారు ఆ ఇక భయాల దగ్గరికి వచ్చి, భయాలు అని ఉన్నాయా అంటే నాకు మా ఆయన అంటే భయం అంది. అది గదగద వణికిపోతానంది. కావాలంటే మా అమ్మాయిని అడగండి అంది. వాళ్ళ అమ్మాయిని అడిగితే అవును మా అమ్మ మా నాన్న అంటే భయపడిపోతుంది, వణికిపోతుంది అని చెప్పి. మనం ఇంకా హస్బెండ్ గురించి ఇంకేదో అనేసుకుంటాం కదా,
సరే ఇంకా మళ్ళీ అడిగాం డీటెయిల్స్ అడిగితే అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది అనమాట, ఎందుకు భయం వేస్తుంది మీ ఆయన, కొడతారా అంటే కొట్టరని, తిడతారని తిడతారని. ఎందుకు తిడతారు అంటే బట్టలు చీరలు అవి కొనుక్కుంటే తిడతారు. చీరలు కొనుక్కుంటే ఎందుకు తిడతారు అన్నాను. ఎన్ని చీరలు కొంటే తిడతారు అని అడిగాను నేను. 15 చీరలు కొంటే తిడతారు అంతే. ఒకేసారా అప్పుడప్పుడునా? ఒకేసారి 15 చీరలు ఎందుకు కొంటున్నావు అంటే నేనేం కట్టుకోవడానికి కొనట్లేదు, అది అమ్మడానికి కొంటున్నాను అంది. అమ్మడానికి కొంటే అమ్మితే ఎవరు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు వెనక్కి, చీరలు బాగాలేవంటున్నారు. అక్కడ ఏదో గోల్మాల్ ఉందని నాకు అర్థమైంది. ఒకసారి అలా చేశాను, రెండోసారి కూడా అలాగే. రెండోసారి ఎన్నిసార్లు చేశారు ఇప్పటికల్లా కొన్నా అంటే 3-4 సార్లు కొన్నానంది. అప్పుడు తెనాలి ఇటువైపు, మరి మీకు అటువైపు ఉందో లేదో తెలియని కొన్ని చీరలు ఆడవాళ్ళు బల్క్గా కొని ఇంట్లోనే సేల్స్ పెడతారు. తెలిసిన వాళ్ళకి అప్పుగా ఇస్తారు, వాళ్ళు నెలకింత అమౌంట్ పే చేస్తుంటారు. అట్లా నేను ఒకసారి తిట్టాడు అనుకో, రెండోసారి వదిలేయచ్చు కదా, ఎందుకు మళ్ళీ నువ్వు ఆ పని చేస్తున్నావు అని అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఇవన్నీ అమ్ముడుపోతాయని చెబుతున్నారు అంది. అప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ని అడిగాను అనమాట, అసలు ఏమిటి, ఎందుకు మీరు ఆవిడ అమ్మితే డబ్బులు వస్తే మీకే లాభం కదా, మీకు కూడా కొంచెం చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుంది కదా, ఎందుకు అలా చేస్తున్నారని అడిగాను. అంటే ఆవిడ అప్పులు చేసేస్తోందండి అన్నారు. ఏమా చేస్తున్నావా అంటే ఆ అప్పులు, ఈ షాపులో 15 చీరలు, ఇంకో షాపులో 15 చీరలు, అది ఇంకో షాపులో 5 చీరలు, అలా మొత్తం ఎంత అప్పు చేసిందండి ఇప్పటికంటే 1,00,000 రూపాయల దాకా తీర్చానండి అన్నారు. ఓ నాయన అని అంటే అప్పుడు ఎందుకు అలా అప్పు చేస్తున్నా అప్పుడు ఈయన చెప్పారు, అమ్మితే పర్వాలేదండి, తినేం చేస్తుందంటే వాళ్ళు పిచ్చి డ్యామేజ్ చీరలన్నీ అమ్మాయికి ఇచ్చేస్తారు, అవేమో కొనుక్కునే వాళ్ళు అన్ని చూసుకొని కొనుక్కుంటారు కదా, వాళ్ళేమో అప్పుడు మాకు ఇది వద్దంటారు, లేదా కొంతమంది డబ్బులు కట్టరు, తిను అడగలేదు గట్టిగా, అక్కడ దానివల్ల మన కానీ మన అమ్మినా అమ్మకపోయినా షాప్ వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టేయాలి కదా, అందుకని అలా అయింది. ఇంకా అప్పుడు అన్న, మనం ఏమనేసుకుంటామండి, ఊరిని చెప్పండి వేణుగోపాల్ గారు. అసలు ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్ మాట్లాడలేదు. ఏంట్రా కనుకుంటాం ఆవిడ్ని గబకనా మనం ఇలా అప్పులు చేస్తుందంటే అంటున్నాం. ఓపీఎం చూపుతున్నాము అనేసుకుంటాం, భయపడుతుంది కూడా కదా వాళ్ళ ఆయనకి, సో ఓపీఎం అనుకుంటాం. అయితే నేను అన్నాను, మరి ఒకసారి అంటే వాళ్ళు కొనిపించారు, కొన్నావు, రెండోసారి అయినా అన్ని చెక్ చేసుకుని తీసుకోవాలి కదా, వాళ్ళు అలా చెబుతారు మేడం అంది. అంటే ఎదుటి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది నమ్మేసేట్టుగా ఉందని మనం పరిస్థితులు అనేసుకుంటాం కదా, అంటే ఆ కోణంలో ఆలోచిస్తాం. తర్వాత ఇంకా ఏవో కొంతసేపు మాట్లాడినప్పుడు ఆవిడ మాట్లాడే దాంట్లో నాకు ఏమనిపించిందంటే, ఈవిడికి అంత లోక జ్ఞానం ఉందా అని డౌట్ వచ్చింది. అప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ నేను అదే క్వశ్చన్ అడిగాను, ఇప్పుడు మనకున్నంత తెలివితేటలు ఈ అమ్మాయికి ఉన్నాయి అండి, అది లేకనే కదండి ఈ ప్రాబ్లం అంతాను అన్నాడు ఆయన. మన చూడటానికి అది క్యాష్ చేసుకుంటున్నారండి అవతల వాళ్ళు, ఇంకా వీళ్ళు అలా చెప్పేటప్పటికి తను కొనేస్తుంది, మనం కొన్ని లెక్కలు అవి కూడా తనకి రావు, చీర అమ్మిన తర్వాత వాళ్ళ డబ్బులు అవి అడగడము, ఆ లెక్క వేసుకోవటం, ఇవన్నీ కాంప్రహెన్షన్ తక్కువ అని చెప్పారు. అది వేస్ట్ చేసుకుని నేను ఏమి ఇచ్చుంటానో మీకు ఐడియా ఉంటుంది, బెరట కార్బ్ ఇచ్చాను. అయితే బెరట కార్బే కరెక్ట్ మందని ఎట్లా తెలుసు అంటే ఆ తర్వాత నుంచి ఆవిడ అప్పు చేయలేదు, అది విషయం. ఆయాసం ఎలాగో తగ్గుతుంది, భయం పోయి ఇంకా మానేసింది, భయం పోయి మానేలా, ఆ మొహమాటం పోయి ధైర్యం వచ్చేసింది, మానేసింది, అమాయకత్వం పోయింది, అమాయకత్వం తగ్గింది. ఇప్పుడు ఓపీఎం ఎవరికి వేయాలంటే ఈవిడికి అమ్మారు చూడండి, వాళ్ళకి వేయాలి ఓపీఎం. వాళ్ళు నైస్గా కబుర్లు చెప్పి అమ్మతో కనిపించేస్తున్నారు. ఓపీఎం వాళ్ళు మామూలుగా నార్మల్ ఈ ఐక్యూ లెవెల్ ఉన్న వాళ్ళతోనే వాళ్ళనే గుడ్డి కొట్టించేస్తారు వాళ్ళు. అలాంటిది ఈ అమ్మాయి ఎంత పాపం, అదనమాట. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, మనము డీటెయిల్డ్గా తీసుకోకుండా గబక్కన మందేసేయకూడదు. అసలు ఎక్కడ ఓపీఎము ఎక్కడ బెరట కార్పు, నేనైతే ఆశ్చర్యపోయాను, ఈఎంఐకి బెరట కార్పు పడింది ఏంటి, ఎలా వేసేటప్పుడు కూడా అనుకుంటానే వేశాను, ఏంటి ఇది అనిపిస్తోంది అని. ఇది నాకు కొంచెం పెక్యులియర్ గా అనిపించింది, అంటే సిమ్టమ్స్ ఇలా ఉన్నాయి కానీ
బిట్వీన్ ద లైన్స్ మీనింగ్ లోకి వెళ్తే మనకి కరెక్ట్ డ్రగ్ దొరుకుతుంది. అంటే ఇది బెరట కర్బ్ కాబట్టి ఈజీగా చెప్పినట్టు నమ్మేస్తారు చూడండి, పల్స్ల వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అలాగా. ఇదన్నమాట విషయం. సో ఇది ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా కేసెస్ ఏమన్నా? రాజశేఖర్ ఏమన్నా చెప్పొచ్చు కదా కేసు ఏమన్నా? అదే ఆలోచిస్తున్నాయి అని చెప్పాలని. మాస్టర్ గారు మొన్న మాట్లాడుతూ వైజాగ్ లో 83లో వైజాగ్ లో ఈకే గారు చెప్పిన నోట్స్ కరెక్ట్ చేస్తున్నా, ప్రూఫ్ రీడింగ్. ఆహా. దాంట్లో ఏం ఇచ్చారంటే, ఒక నిమిషం ఆ సెంటెన్స్ చదివి వినిపిస్తా. అంటే ఆ, ఆయన ఇచ్చింది అసలు అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా. అవును. సరే, అది మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాస్టర్ ఏమి ఇచ్చారండి ఈయన అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాస్టర్ గారు చెప్పారనమాట, సోరినం తర్వాత సోరినంకి ఆల్ యాసిడ్స్ ఇనిమికల్స్డ్ అబ్బా. ప్లస్ ఆల్ యానిమల్ పాయిజనింగ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి కదా, యానిమల్ పాయిజన్ తయారు చేసిన డ్రగ్స్ అవునండి. అవి కూడా ఎనిమికల్స్ అంట. అవును. ఓహో అనుకున్నా. ఇది మాస్టర్ గారు అనంతకృష్ణ గారు ఇంకెక్కడైనా ఉందేమో చూద్దామని అంటే రిఫర్ చేశారంట చాలా చోట్ల. అంటే కానీ ఇది ఈకే గారు ఇచ్చినటువంటి డైమెన్షన్ అని చెప్పారు మాస్టర్. ఇంకా సోరణం గురించి ఇంకా కొన్ని చెప్పారు. నేను అది నా గ్రూప్ లో పెడతాను, నాకు గబక్కన కనిపించట్లేదు. సోరణం గురించి ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు. అంటే నోట్స్ ని మనం చదువుకునేటప్పుడు అసలు అద్భుతంగా ఉంటుంది అది. అంటే లైన్ లైన్ మనం చదివి పారేయకుండా జాగ్రత్త చదువుకోవాలనిపించింది నాకు. ఏంటి గబక్కన కనిపించట్లేదు, అది విషయం. ఒక్క నిమిషం. మీరు ఉమ్, చెప్పు చెప్పు. మీరు ఓపియం అంటే ఒక కేసు గుర్తొచ్చింది. ఉమ్, అంటే మన డైరెక్ట్ పేషెంట్ కాదు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ మన దగ్గర వాడతారు మందులు. ఉమ్, ఆవిడ ఒక రోజు అదే ఎప్పుడు ఇలా ఏవో సఫరింగ్స్ చెప్తూ ఉంటది. ఒక రోజు చాలా బాధపడిపోతూ వచ్చింది లోపలికి రావాలి. ఏంటమ్మా ఏమైంది అంటే, మా అబ్బాయి చాలా ఏడిపించేస్తున్నాడండి బాబు అని అన్నారు. ఏమైందమ్మా అంటే, వాళ్ళు ఏదో చిన్న వ్యాపారం, ఆ, ఇద్దరు కూడా ఇల్లిటరేట్స్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. ఉమ్, ఈ కుర్రోడు కొంచెం చదువుకున్నాడు, అందుకని ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఆ అబ్బాయి చూస్తుంటాడు. అంటే మామూలుగా వాళ్ళు ఏదో పొద్దు రాసుకోవడం, ఆ, నోటి మాట మీద వ్యాపారం చేయడం అలా చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అన్ని మనకి ఈ జీపేలు ఫోన్ పేలు అవి వచ్చాయి కదా. అవి ఉమ్, వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ కుర్రోడు చూస్తున్నాడు అనమాట. ఉమ్, చూసి ఆ కుర్రోడు దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నాడు. ఉమ్, తీసుకుని వీళ్ళకి తెలియకుండా ఆ వచ్చిన డబ్బులు ఆ కుర్రోడు సొంతానికి వాడేసుకోవడం, బెట్టింగ్లకి వెళ్ళిపోవడం అలాంటివి చేయడం మొదలు పెట్టాడు. ఉమ్, వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాకు డబ్బులు రావాలని వీళ్ళు అడగడం ఆ షాప్స్ వాళ్ళని. వాళ్ళేమో మీకు ఫోన్ పే చేసేమందాం, వీళ్ళ అకౌంట్ లో ఏమో డబ్బులు ఏమో ఉండకపోవడం. ఉమ్, ఇలా ఇంచుమించు 1 year బట్టి జరుగుతుంది అనమాట. ఓ, ఇంకా ఆవిడ ఆ రోజు ఉండబట్టలేక ఇంకా బయటపడిపోయింది ఆ రోజు ఉమ్, ఏడుస్తాను. మీరు ఏమన్నా కొంచెం మీ దాంట్లో ఏమైనా మందులు ఉంటాయా ఇలాంటి వాళ్ళు మారడానికి అని అడిగింది అనమాట. ఉమ్, ఉంటాయమ్మా, కానీ మరి ట్రై చేసి చూద్దాం ఎంతవరకు పనిచేస్తుందో అని చెప్పి ఆ అబ్బాయికి ఓపిఎం 50 ఇచ్చాను. ఉమ్, అసలు ఇప్పుడు చూస్తే నాకే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఒక రెండు చూసి. టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓ, అసలు ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి మొత్తం ఆ, వీళ్ళ షాపుకి సంబంధించిన వ్యవహారాలన్నీ చూసుకుంటాడు.
ఏవేమి అప్పులు ఇంచుమించు ఒక 2-3 లక్షల దాకా అప్పులు చేస్తాడు అనమాట, బయట లోన్ యాప్స్ లో అది. అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తాడు. ఆ వాడేమో ఇల్లు అవి కూడా పాడైపోతే ఆకులోనే అన్ని బాగు చేయించాడు. పూర్తి రెస్పాన్సిబిలిటీలోకి వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ పట్ల. అయితే ఇంత చేంజ్ రావడానికి ఇంచుమించు 1 year టైం పట్టింది. ఆ 1 year కూడా నేను ఇంకేం మార్చలేదు, అంటే రిపీట్ చేయడం కానీ మందు మార్చేయడం కానీ అలాంటిది ఏం చేయాలి, వెయిట్ చేసాం. వాళ్ళకు కూడా చెప్పాను, చూద్దామా, కంగారు పడకండి, మారుతాడు అని చెప్తూ వచ్చేవాడిని. అనుకున్నట్టుగానే 1 year అయ్యేటప్పుడు గతంలో అసలు చాలా మార్పు వచ్చింది. ఇది వరకు అసలు వాళ్ళ అమ్మనే నాన్న అసలు పెద్ద లెక్క చేసేవాడు పెద్ద దేనికి. ఆవిడకి బాగోపోయినా సరే నాకు అది వండి పెడతావా లేదా, తెచ్చి పెడతావా లేదా అని బాగా ఇది చేసేవాడు అనమాట. అలాంటి వాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మకి ఏమైనా బాగుందో ఆ కుర్రోడే వచ్చి మన దగ్గరికి వచ్చి ఫోన్ చేసి వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడించి మందులు పట్టుకెళ్ళడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఆ అబ్బాయికి మనం మందు వేసాం అనే విషయం ఆ అబ్బాయికి తెలియదు. తెలిస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు. అది నిజంగా ఇది మాస్టర్ గారు ఇచ్చిన మిరాక్యులస్ డైమెన్షన్ ఓపియం. అసలు నువ్వు మనకి చెప్పిన ఏ దాంట్లో పుస్తకాల్లోనే కూడా ఉండదు. నాకు ఒకటి వెలిగింది ఏంటంటే, మొన్న చదివాం కదా సెకండ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లో, ఇంటర్నల్ లెవెల్లో ఇన్నర్ లెవెల్లో డిజార్డర్ ఆర్డర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు బయటికి రిటర్న్ రాకపోవచ్చు సిమ్టమ్స్. అది మంత్స్ అవ్వచ్చు, వారాలు అవ్వచ్చు, రోజులు అవ్వచ్చు, వెయిట్ చేయాల్సిందే అవునండి అని చెప్పారు కదా. అవునండి అవునండి అవును. ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ నువ్వు 1 year వెయిట్ చేసావు కాబట్టే ఆ, ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది. ఆ లెవెల్, అవును ఐఆమ్ లెవెల్ అక్కడ ఆ లెవెల్లో చేంజ్ రావాలి కదా, ఇంటలెక్ట్ అక్కడ రావాలి కదా. అవును అవునండి. సో మనం అది వెయిట్ చేయాలి. వేయకుండా టకటక మళ్ళీ ఇంకో డ్రగ్ వేస్తే అంతే వాస్తవ. మధ్య మధ్యలో నాకు అనిపించేది, ఏంటి మనం వేసాం, ఇది ఎవరైనా పని చేస్తుందా, వీడు ఎవరైనా మారుతాడా లేదా, అలా డౌట్స్ వస్తూ ఉండేవి. కానీ ఏవో మాస్టర్ చెప్పారు, వెయిట్ చేయాలన్నారు, చూద్దాం ఏమవుతుందో అని అలా వెయిట్ చేస్తాం. అదే చాలా మార్పు వస్తుంది అసలు. అదే హోమియోపతి గొప్పతనం. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, వైజాగ్ నోట్స్ లో సల్ఫర్ లో చెప్పారనమాట. ఏంటంటే రిమెంబర్ సోరినం నెవర్ టు బి గివెన్ బిఫోర్ సల్ఫర్ అంట. ఇది నాకు పొరలోకి వెళ్ళిన పాయింట్. ఇంకొకటి, లాస్ట్ స్టేజెస్ లో సల్ఫర్ 200 వెయ్యరాదు, ప్రిఫర్ టు గివ్ సల్ఫర్ 30 అని చెప్పారు. యాక్చువల్గా ఈ రెండు నాకు తెలీదు. ఇలా ఆయన నోట్సుల్లో అంటే మాస్టర్ గారితో ఎంత అద్భుతంగా, అసలు అడ్వాన్స్డ్ కాదండి మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ చెప్పారు అని చెప్తే, అదే మరి మాస్టర్ గారు చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఇచ్చేసారు మనకి, మనం నేర్చుకోవడంలోనే ఉంది అని చెప్పారు. అది రిలీజ్ అవుతుంది రేపు, అదే October 2nd. ఇది ఒక ప్రోమో అంటారా, టీజర్ అన్నమాట. టీజర్. అదే సరే. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస్ గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు